зимистон фасли муъҷизаҳо ва афсонаю интизориҳои тоза аст. ин мавсим бо вуҷуди ҳама сардиву яхбандиаш ҳамоно зебою нуқрагин ва таскинбахшу ҳаловати тасвирношудание дорад. барф ҳусни зимистон буда рамзи покиву зебогиву фарҳанг аст. кист ки боридани барфро дида ба илҳом намеояд? кист ки ҳама ҷоро аз барф сабсафед дидаю ғарқи эҳсосот намегардад? барои аз наздик дидани ин муъҷизоти табиат роҳ пеш гирифтем ба деҳаи сафедараи минтақаи варзоб. зимни мушоҳидаҳо қадқадиро ҳаво мисли баҳор софу беғубор буд. ҳатто дар кӯҳу теппаҳо низ асари аз барф дида намешуд. роҳе ки моро ба сафедара мебарад тақрибан аз душанбе 55 километр дуртар аст. агар қаблан ба сафедара рафтани мусофирон дар роҳ каме мушкилӣ мекашиданд, имрӯз бо шарофати соҳибистиқлолии мамлакат роҳҳо пурра аз тамир бароварда шуда нақлиёт бемамнуният ба ин мавзеи хушманзара ҳаракат мекунад. ниҳоят расидем ба деҳаи сафедара. табиат дар ин макон қабои сабсафеду ҷилодоре бавар кардааст. барф бо нуру ҷилои ялақосеш ба боридан даромад. аҷибаш дар он буд ки мо дар миёни ду асрори табиат ки аз як тарафи он офтоб дурахшон буду, ҷониби дигар зарра зарра барф меборид. боридани барф дар инҷо соли аввал нест ё ки якум маротиба нест. ҳар сол ҳамихел зимистони сахт дорад, сербориш, хунукиҳо дорад ки бо ин мардумое дар ҳамин маҳал зиндагӣ мекардагӣ ино аллакай бо ин хунукиҳо тоб оварад. аз баландӣ зебогии Тоҷикистон ба хубӣ дида мешавад. дидани осудагию амният касро илҳоми зиндагӣ мебахшад. шояд бархе аз мардум ин макони хушманзараро танҳо ҳамчун ҷои истироҳату бозиҳои варзишӣ донанд. аммо ин тавр нест. ин макон аниқтараш атрофи маҷмӯаи лижаронӣ пур аз хонаҳои истиқоматист. сокинони деҳаи сафедара чун дигар мардумони деҳотнишин аз пайи кору зиндагӣ буданд. чаро ин макон номи сафедараро гирифтааст? оё ин ба сафедии барф рабт дорад? мо фикр мекардем ки танҳо ҳамҷо сафедара аст ва мардум фақат барои тамошои ҳамҷо барои фақат тамошои сафедара меомаданд. аммо вақте ки мо вориди ин деҳа гаштем, то расидан ба ин макон, бале мо бо якчанд деҳа бо якчанд ваё шудем, вохӯрдем ки маълум гашт ки на танҳо сафедара, балки деҳаам мавҷуд аст. чихел деҳаи зебо, хонаи чихел гӯям афсонавӣ. бисёри одамо мебинанд, баъд мебинанд ки мардум дар инҷо зиндагӣ мекарда, бо моро савол метиҳанд ки шумо дар даруни барф чӣ хел зиндагӣ мекунед? ин қадар барф бисёр мешавад, шумо дар инҷо зиндагӣ мекунед. хай ватан чӣ хел меҳру зиёд аст. дар ватан будан буд беҳтару хубтар аст. сафеддара ба маънои барфи сафед нею. дар деҳаи сафедорак дарахтҳои сафедор бениҳоят зиёд буданд. аз ҳамин лиҳоз ин манзараро ин деҳаро бо номи сафедорак ном ниҳоданд, чунки дарахти сафедор бениҳоят зиёд буд. оҳиста оҳиста бо мурури замон ин гуна дарахтҳо ҳам аз байн рафтанд.
آن در حال حاضر باشد با نام سفید دره ماند که این هم با زیاد باریدن برف سفید و جای کشاد و برهوا بودنش. دهه سفید دره اگر هر دو قشلاق پایانی بالا به نظر گیریم قریب 150 خواجگی است. این یک قشلاق بلندش 70 خواجگی است، پایانش 80 90 خواجگی است پایانش. داخل سال همت میدانه که از چردکو بلند و خیلی سال که خنکی میکنه و چی نمیدانه. تیرور سال بسیار زده بود، خنکی کرده بسیار زده بود و پاره چی نزد. اما این سال حال میزنه و بارون میگیره و برف میگیره و با سیاه میشه. فصل تابستان دیگه، تیرماج دیگه. تیرماج عجایب فصل، مثال دو درخت همه زر میشه. با زمستان با عجایب خوبه که با کرپه زمستان برفه. با برف با وی خودش یگان وی داره ده، یگان زیبایی داره برفی. مثال کوهستان ما. این کوهستان ما همه چیزش به خود زیبا هست. سنگ و چور دو درختش برفش همه فصلش زیبا هست. اگر دور پیش میشد یک خب اگر دروغ نکند یک 3 متر زیاد هم میشد. 4 متر ابا چی حسابی بیم سینوپتیکات روسیش قطعه که تاجیکش آب سنجا یک 7 متر زیاد میشد دورم پیش. من همینجا ایستاده نمید، من همینجا همین بلندی آزاد همینجا می اومدی، اما برف همین خیلی زیاد میشد. باید گفت که امسال ساکنان این منطقه از همه پیشتر فصل سرما را پیشواز میگیرند. معلوم شد که فصل دی در کوهستان مشکلات خود را دارد. مردم در این موسم بیشتر وقتی خود را در خانه های گرم به کار بند میکنند. از همه پیش در همه شلوغ میزنند. که من اگه خود دوره نیست از خود شهر دوشنبه تا اینجا 55 کیلو، از خود مرکز سارمیه 55 کیلومتر. این اگه نگاه در اونجا یگام چیزی تا ورزو بند نیست، من اینجا دارم که برف سفیدی هست. من همینجا یک 5 دقیقه پیش اینجا برف بود. من نگاه کنیم خودی گرمی هست، برف نمیمونه، برف اوشیدن میگیره. ما از سطح برف در بلندی 2.5-3 هزار متر جایگیر هستیم. برای همین هم گرچند که ما از شهر دوشنبه یعنی از مرکز در مسافه به نهایت نزدیک قرار داریم، لیکن از سطح برف باشد ما به نهایت در جای بلند و همین ما شما می‌بینیم که در منطقه قطارکوه‌های حصار بارش‌های برف به نهایت زیاد میباشد. از همین لحاظ دهه ما نیز در همین موضع قرار دارد، یعنی در قطارکوه حصار. از همین سبب در دهه ما برف زیادتر میبارد. احیای هنرهای مردمی در دهات مهمترین وسیله تامین شغل برای زنان و دختران ارزوبی می‌گردد. ما نیز از کار و پیکار شرایط زیست و زندگی بانوان این روستا آشنایی بیشتر پیدا کردیم. در وقتی تابستون این هنرها را نمیکنیم، فقط این هنر در زمستون میکنیم. برای زمستون ما به حل وضبینه مشکلی خونه در میشینیم، به همین هنرها مثال ما وای میکنیم. همین روزا میگذرونیم در مثلا در خونه که نشه با بیرون برماده هم میخزیم. کوهستان به همه معلوم که مال داریم، سیم داریم، اینا می ادمی مال سیمیم یا بنده کردیم به همین هنرها خودمون در فرزندا. مثلا این هنرها ای بیبیامون ای مادرامون موندگی باز با ما با فرزندا با منم دخترها یاد میتیم. سال 82 توی شدم، زمستان بود، برف بسیار بود. آوردن با ماشین من ویلسوی قدیم بود که به هوای آوردن مورا. من این کوچه ما را رفته بر آوردن با من بر آوردن به اینجا. تیم بود. من رها ما را ساز کردن. به شوهر بر آمدیم به همین ما دخترها خودمون میکردیم. اول خودمون میشتیم ویدوی گلدازی ما را، در بالشتا ما را، من پرده ها ما را، چادرها ما را، همه هنرها ما را خودمون میکردیم. بعد با به فرزندامون یاد دادیم. فرزندان ما را به شوهر دادیم. من بالشتاشون دختر دادیم. هنرهای خود ما را به فرزندامون با. من وسکک دوزی دارم هنر، گلدوزی دارم هنر. خب خوراک دوزی و هنرها ما هسته همه ما. این چکنه وقتی من مو پیش کردم برای عروسان میکردیم. اینا کرتای عروسان هم برای عروسان میکردیم. من خیلی
من اونجا نمال میونه و برای دامادا هم خیلی نمال میون جامعه میپوشوندیم، نمال میون هم خیلی گلدوزی در دستاشون دستمال. همین اگه دوره قدیم چقدر بود، دوره گذشته همین اگه حاضر خیلی نیست. حاضر که همین زمان به خودتون معلوم که دیگه خیلی همین ویای ملی رفته ای بای. برای چی که نمیکنن داماد و عروسان نمیکنن. انا که حاضر همین ویای ملی پیدا شده باید که ما همین خیلی کنیم دامادا و عروسا رو مثلا همین ویای قدیمه را کنیم. این خوبه. در زمستان همه اوقاتای خودمون رو میکنیم میخوریم، گرمتر میگیم. منم شوربا میخوریم، آش میخوریم، هیچ ما خیلی وای نمیکنیم که بسیارتر که گویم که منم این اوقاتای بی خودمون را کردم. در روغن دنبره بسیارتر میکردیم پیش میخوریم که بسیار بقوت گردیم، گرم گردیم. با ما برف زنه چقدر وقت ما خوش میشه. برف دما گرمه، برف زنه گرمه، انا برف نزنه خنکه. چقدر ناز میبینیم برف ما لای نمیشه، برف زمین میپوشونه، خوشرو بوده کمانم ساز میگردن. ба қабли солмандони деҳаи сафедара гарчанде дар ин ҷо марказҳои касбомӯзӣ мавҷуд нестанд, ҳаммо бонувон аз эҳёи ҳунарҳои гузашта ва фарҳанги либосдозиву тавлиди дигар санъати бадеҳӣ дар канор намондаанд. ҳар яки онҳо хонаҳои худро ба як ҳунаристон табдил додаанду ба офаридани зебоиҳо машғуланд. дар ин ҷода ҳунарвари чирадаст хосият аҳёи ва намунаи ибрат аст, ки дар баробари ба роҳ мондани духту фурӯшу сари либос ва курпаю ҷиҳози арӯсӣ духтарони маҳаллиро ба ҳунаромӯзӣ фаро гирифтааст. мо албатта фаҳмидем мисол ин ҳунарҳоро дар телевизор тамошо мекунем, хурсанд мешавем ки мо тоҷикҳо дар тамоми мисол дунё ҳамин хел ҳунарҳои мо намоёнанд. чакани моро мешиносанд, ҳунари моро мо тоҷикҳо дар айрӯи ҳамин ҳунарҳомон мо тоҷикҳоро дар тамоми ҷаҳон мешиносанд ки тоҷик ба ҳунари миллӣ чиқадр. деҳаи мо таърихи қариб 400 сола дорад. ин деҳа аз замони бунёдшудагиш то ба ҳозир бисёр пироҳи барӯманду одамои эҷодкору санъаткор, ҳунарманди бениҳад зиёд доштанд. аз ҳамин лиҳоз дар деҳаи мо касбҳои гуногун бениҳад зиёд шуданд. аз он ҷумла табақтарошӣ, оҳангарӣ, духтарое ки ба хонадоршавӣ гусел мекарданд, бо ҳамон ашёву анҷоме ки худшон тайёр мекарданд гусел мекарданд. ва ҳамаи ҳамон ободии хонаводае ки аз ҳисоби ба занҳо вобастагӣ дошт, аз ҳунари дастии худшон буд. воқеан деҳаи сафедара ба худ зебогиҳои нотакрор дорад. дар ин макон кӯҳе мавҷуд аст ки пеш аз боришоти барфи аввал ях мекунад. ин кӯҳ имсол аз моҳи октябр ях баста буд. намнуки инҷа зиёд ай ҳамун об ҳамун ҷорӣ мешавад, ҳам кӯ ях мекунад. ин ях то моҳи наврӯзе то ҳамун моҳи 22 моҳи марта ҳамун яхҳо меистанд. ҳамун 22 моҳи март ҳамун рӯз наврӯзӣ шуд, ҳамун яхҳо ҳамаш мешкананд меварданд. то ҳамун вақта ҳамун яхҳо меистанд. ин ях аз сабаби он ки ин минтақае ки ях пайдо мешавад, ин минтақаи офтобӣ нест, офтобрӯя нест, дар соя ҷойгир ҳаст. аз ҳамин сабаб пештар барф ҳам ки набошад, аз сабаби зиёд хунук шудан яхбандӣ мешавад ва то арафаи иди наврӯзӣ ин ях дар ин ҷо боқӣ мемонад. طبق گفته‌های ساکنان محلی، حتی کهنسالان آمدن بهار را نیز توسط این کوه یخین معین می‌کنند. این یخ در اول ماه مارت تا روز نوروز به آبشوی شروع می‌کند. مردم آبشوی یخ را دیده از پی آمادگی به کشت و کار و باغداری می‌شوند. وقتی که یخ‌ها آب شده می‌افتیدند، دهقانا حس می‌کنند که فصل بهار شد.
با همین کشتکار خودشون سر میکردن. گرچند که در این زمین های کارم برف بود، اما آنها با طریق صنعی یعنی با واسطه خاکپاشی آنها میتونستن که اما موضعی هایی که کشت میکنن با همین طریق آب سازند و در آنجا غله یا دیگر نمود زراعت رو کشت کنند. دور پیش همه موی مرد میشد، از مرد اصول سر میکردن برای همه خاک زدن زمین ها رو برف وجود بالا بود. رفته و مردم هم و سردار همه چیز همین شلوغ جمع کرد مردم همه بیگا ماشیده میگو که پاگو بچه همه بر چی خاک زنی صحرا برای زمین ها رو وای کردن آب کردن و کشتکار سر کنید. همین موی مرد سر کرده براتم تو ما مایده بودیم اونجا میرفتیم و ستیل قطی لینچه قطی همون چکوری یک چکوری میکفتن با همین میکشیدیم خاکم میبردیم زمینات کلام من همین طرف همش اون به زمین همین خیلی همین هم زمینه و برده لینچه قطی و یورا خاکم میبردیم پیش همو مسویدو دو میریختیم و یا گرفته میپوشیدن همین پوشیده همین یک اقلا یک صدیق دو صدیق آب میشید همون نمونم جوش میکرد اوجه با حاصل میگیرم. воқеан дар як муддати кӯтоҳ табиати сафедара гӯё ҷомаи сафед ба бар кард. боришоти зиёди барф зиндагии одамонро низ тағйир медиҳад. тоза кардани болои бом аз барфкори доимии мардуми деҳот аст ва онро ба хотири тӯлонӣ хизмат кардани хона ва дигар иншоот анҷом медиҳанд. ин кори муқаррарии сокинони деҳ аст ва онро марду зан якҷо иҷро мекунанд. مردکا پس کار بار میشن ما زنکا هم خیلی میرویم این حالیا رو میرویم برای برادرها آسان‌تر شود گفته یعنی بعضی سال میشه یک متر دو متر برف همه بود. این سال زمستان هر سال پیشتر اومد یک ماه پیش اومد زمستان خنک و برف و بارون این زراعت همون تیار نشده پمیدارا بادرین گادته برف موندن خیلی سالی دراز فقط بونگ بود این خیلی تیار نبود فقط با واسطه وای کورک میگویم چوبی او فقط بونگوی طور هر یک ساعت رفته بونگوی میرفتیم که همون وزمین نشد و خانه وای نکرد مثل زیر برف وای نکرد گویم نچوکنده معناقتی هر یک ساعت دو ساعت بعد خانه رو باید میکردیم باید تازه میکردیم. این کوچه در رفته نمیشود کوچه فقط رفته که میومد راه میشم روی بور کک میرفتیم میومدیم دیگر خیلی باید نبود روی کلان نبود بودر بودیم همین برف و باروندگری باید شود با اکو دهقانا خرسان میشنده حاصل میشه گفته زراعتی نغز میشه کشتکار خوشرو به حضور اینمی باروندگری نباشه من همین پار نه خشکسالی آمد کم علفی و زراعت هم خوشرو نشد نه این سال اکن نمیدونم ای ماهی ای 8 اکتبر برف و بارون سر کرد مالامون آقالی شد خود ما ای پس این برف و مرف ای پس کار بارمی ویا وقتی من بیرو دادستم و برف میرویم علف ریزه میکنیم مالامون رو میبینیم خیلی که خونه در زندگی خودمون هستن مالامون خیلی مانند امی خودمون همین مالا رو امی خودمون زیاد نقض نگاه و بین میکنیم برف و سنگ برای ما خیلی چکل گم اکا همی ما همین کوهستون که کلان شدیم این کوهستون برف و سنگ این برای ما هیچ در نظرمون نمیتوبه تز تازهش کنیم وای نیست آن دیر شوه یخ کنه به قیم میشه بعضی وقت میشه که آخی دستی آدم نمیرسه چقدر حیات زندگی این کار کنم او کار کنم بچه ها بیارم بچه ها رو پس کار خودشون کار باری خونه آخ مثلا آمه بیاریم یگان کار میکنیم مکتب میرن گودکا تا همون کوچه ها رو میرویم میبریم جایی که اگر زراعت باشه میپرتیم با سراتر شوه سرحاصل شوه لیکن جاش نباشه با همون کوچه تیپا میپرتیم میرم برف بسیار میشه آخی کمپر خشتوان نخو میکنه سالای 69 ترمبی هایش ده آغلا را زدگه مالا را زده کشتگه اینمی چند سال شد که ما اکو خیلی بایا را دیدگی نیستیم برفا هسته برفا خیلی
با قوهی من کارما نمیدونم. از بس که در دهه سفیدره موسم زمستان کمی دشوار می‌گذرد، برای تازه کردن برف عمک عبدالرزاق چنین بیل‌های کلان چوبی می‌سازد و مخصوصاً در زمستان کارش در اوج است و خریداران زیاد نیز دارد. این کورک از چوبی بیت تیار می‌شود و از چوبی چهارمغز تیار می‌شود، از چوبی سفیدور تیار می‌شود. از همه سه نمود چوب تیار می‌شود. ما این رو کرده به خلق به فروش میبرونیم. خلق این رو خریداری میکند، برفای حولیاشان رو تازه میکنند. سالی هست که تا 2 متر برف میزند، باز سالی هست که 1 متر میزند، سالی هست که 9 متر برف میزند، همین خیلی برف میزند. این اسباب تیار کردگی ما تا 5 سال 6 سال کار میکنند. بیلای آهنی برف میقپد، برف پرتوفتن نمیشود. این روغن میکنی و برف پرتوفتن میکنی. این برف نمیقپد، برف رفته پختن. برای اول خلق بسیارتر از همین خریداری میکنه. از رفت کاری این هنرمند که با محصول دسترنجش کاری مردم دیه رو آسان میگرداند آشنایی پیدا کردیم. از روی نقل او پدر و بابایانش نیز چوبکار بودند و این کسب برایشان از خردی شناس است. پس از خانه‌دار شدن همراه خانواده این هنری اولادی را صیقل می‌دهند. او را در محله و بیرون از آن همچون استاد ماهر اعتراف می‌کنند. بعد از کورک تراشی باز طواق تیار میکنیم. باز یک 5-6 تا تیار کردیم، باز بالا به فروش میبرونیم، میفروشیم. بعد وای گواره تیار میکنیم. من همیشه گواره تیار میکنیم. باز گواره تیار کرده میفروشیم. مبلغ شواله به زندگی صرف میکنیم، زندگی هم رو خوبتر و بهتر میکنیم. باز شاگرد تیار میکنیم. من پسرام را شاگرد یاد میتیم که کسبی من یاد گیرید، نگاه کنید، یاد گیرید. در یک روز 2 کورک تیار میکنیم، 2 دانه همین 2 تا تیار میکنیم. طواق تیار کنیم 1 تا تیار میکنیم. گواره در 5 روز 1 دانه تیار میکنیم. برای مهنتش بسیار است. من این چرخ چوبه این هم در 2 روز 1 تا تیار میکنیم. از این مسکه تیار میشود، دوغ میکشم، مسکه تیار میشود، روغن تیار میشود. زمستان وقت بیکاری تیار میکنیم. به حال خریدارا اومده گرفته رفتن. برف بسیار به همین رفته پرستان میکنن. حولی ها را برشه به همین توزه میکنن. بانگای خونه ها را به همین توزه میکنن. این قطعی آسان. تیار کردن کورک که با آن برف تازه میکنند کار یک نفر نیست. در این کار به من همه اعضای عائله هم کمک میکند. فرزندانم را در اطراف متحد کردم. ما با هم کاری برای جامعه منفعتناک را به انجام میرسانیم. شکند با میبیا که برادر کورک شکسته، من یک کورک نو با نوش خریداری میکنم، با گرفته میکنم. من اهمی دستور تیار کرده من همین نوده ساز میکنیم. این همی خیلی دستور تیار کرده و با من همی خیلی نوده دسته میکنیم. من این نور خیلی دسته، این نور همی خیلی دسته تیار کردیم، نور حوار کرده ساز کرده، این نوده همی خیلی دسته میکنیم، ساز میکنیم و خریداری داریم فروشیم. گوناگونی طبیعت سفیدره کس را در حیرت میگذارد. در این دهه در تمام سال برف را مشاهده کردن ممکن است. خصوصا ذخیره زیادی برف در قطار کوه‌ها به این دیار زیبایی دیگر میبخشد. اما در فصل زمستان آمدن برف را انتظاری میکشند و پس از باریدنش روی برف دویده اظهار خرسندی میکنند. خصوصا در زیر پای چرچرت صدا برآوردن برف عجیب است. اگر دلها گرم باشند در همه وقت همین سفیدره منظره بینهایت زیبا و شب و روز این قریب که یخه. برای آدمی که به این شخصی که یا سیاحی که به این منطقه وارد می شود حس میکند که گرم هست. اگر برف هم مشامخ تگیز باشد آفتاب سحر دا برای بعد همون بالای برف خیلی جلو میتونه. ساخته اونو چایی که در هر چای سالی نوی میمونن جلو میتونه خیلی عکس میتونه. در هر حالت همین حالت طبیعیش عوض میکنه. مثلا اگر در سحرگاهان برف باشد در نصف روزی آفتاب می شود. در بیگاه باز یا باران یا که با یگان حالتی دیگر مشاهده کردن ممکن. شمال تیز می وزد. چون که در اول هم گفتیم که منطقه کوهستان است. در کوه
вазидани шамол аз эҳтимол дур нест, чунки ҳар лаҳза дар инҷо шамол мевазад ва хунукиро эҳсос мекунад. ҷавонону наврасони ин деҳа қариб ҳама аз оддаи лижаронӣ баромада метавонанду аз имконияти васеъи машқу тамрин ва омӯзиши нозикиҳои варзиши зимистона ҳамаҷониба бархурдоранд. инчунин дар ин мавзеъ мактаби махсуси кӯдакону наврасон оид ба варзиши зимистона фаъолият мекунад. дар ин мактаб аксар кӯдакону наврасони деҳаи Сафедара ба таълими варзиши зимистона фаро гирифта шуданд. аз соли 75 ин мардуми мо сар кардам. از اون دیگه من خودم مولا موسیقی میتونم میکردم. اما دیگه دم سرود میخوندیم. از سرود امن خیلی سرود زیاد میخوندیم و اکوای اینجا بعد یک سرود خیالم داد وصفی وای بود. داد وصفی امن راه بود. دیاری راه ملکی نازنین است. سرودی کودکانش عاشقین است. اول فردوس در روی زمین است، همین است و همین است و همین است گفته، همین اومده پیش کامل خطی، همین تو اومده به کامera میشکنی میگفت. خب ما علاج دیگه ندارم، همین خیلی همین خیلی میکردیم. تو اومدن اینجا نمیدونستم، نه که بعد از اون که اینجا اومدیم ما بعد فهمیدیم که قریب که تمامی ساکنان این دهه این نمودی ورزش رو قریب که با پورگی از خود کردن و با ما خیلی وای شد. چه میگن؟ завқи мо нисбати ҳамин варзиш зиёд шуд ва мо низ ҳавас дорем ки мисли ҳамин сокинони ҳамин деҳа ҳамин намуди варзишро аз худ кунем ва ҳаракат мекунем ки ҳар сол омада дар ин ҷо ба ҳамин намуди варзиш машғул шавем. бениҳоят ҳамин варзишро дӯст медорем, аз хурдӣ омӯхтем. мисол мана ҳастанд мисол нафаре ки хориҷиҳо аз хориҷӣ меоянд, ба онҳо кӯмак метем, ёрӣ мекунем, ҳамин намуди варзишро ёд метем ба онҳо. мисол хурсандона онҳоро ҳам мехоҳанд ки мисол нисбати ҳами бачаҳои деҳот дорем, мисол мақсад ёд гиранд. мо дар ҳамин система мисол кор мекунем. ҳозир ёрдамчӣ мутахассис спасател одамое ки мисол мақсад наметавонанд, мо онҳоро наҷот дода мисол ёд метаҳем ба ҳамин варзиш ки мақсад хурсанд омада истироҳат карда бо ба тарафи хичон мисол раванд. мо ҳозир манам мусофир мехоҳам ки рафта бо варзиш қилib машғул шавам. ҳозирам мехоҳам ки лекин афсус ки ҳозир хеле мана қадар саломатӣ қадар хуб нест, дига бовар кунем. лекин ҳолиам бовар кунем, ҳам мехоҳам ром вай кунем. савол шуда кардем. ҳамин як пори набуд ё перор буд, мусобиқаи калонсоло шуд. ман дар ҳамонҷо иштирок кардам. ай тамоми ҳамин душанбею ай хориҷиёрам будам онҷа. мо ҷои сеюму охириш гирифтем. дар мобайни мусофедон. аввалин бор хай мушкил аст, не ки мо доштем бо устозое ки мисол мақсад моро ёд медоданд. хай як моҳ 15 рӯз мисол ёд гирифтем. оста аз хурдӣ аз 12 солагиам ман лижабозӣ карда ёд гирифтагам. мешавад ки нав лижа пӯшидагӣ камтар мушкил аст, лекин кӯшиш кунӣ, агар ҳавас дошта бошед мақсад ёд мегиред. инқад кори қин нест. аз шаҳри бухтар омадем, дар он ҷо ҳатто борон ҳам набуд. инҷо омадем, инҷо пури барф аст. ино бинед ки чӣ хеле зебо, ба мо бениҳоят писанд шуд ва ман имрӯз аввалин бор аст ки лижарониро истифода бурда истодам, яъне ки ба намуди ҳамин варзиш машғул шудам ва хело дар намуди дар байни 4-5 соат қариб ки аз худ кардам ин намуди спортро ва ба ман хело писанд омад. аз нақли пирони рӯзгордида имрӯз барои ин намуди варзиш тамоми имкониятҳои замонавӣ фароҳам оварда шудааст. солҳои қаблӣ лижаҳоро худи устохои деҳа барои дӯстдорони ин намуди варзиш омода мекарданд. махсусан ин корро уста холмаҳмад анҷом медод. чӯбое мегиртем, бедоро мебуридем, ай бедо баъд сар мекардем, турошида истои калона намекунем, худом хилват ба ҷои мекардем,
هوا تیار که میکردیم باند کردیم میخ میزدیم باند کردیم در پم میبستیم خیلی میبستیم عجایب بوده بعد سهرم میبرمدیم خیلی وای باند کردیم دوگل به هر حال خیلی ما همینجا شورنوکی این بچه‌های ما مردم ما خیلی نسبتی همین لیگ همون دور این سال اگر خطا نکنم سالی 68 بود 60 همین سال بوده به خاطر همین برف بودنش زمستون دا اینجا زیادتر میبینن که مثلا مردم برف بازی میکنن در بالای برف لیژه سوار میشن یا که سنکه سوار میشن بازی میکنن به همین خاطر زمستون دا اینجا مردم زیادتر میبینن از چوبی و ولی ایرگای اودا در علو میسوزوندو با گیس همین فطیر و گیر میکرد بس سیم خطی چکو کرده میبست و وزول میگفتن با همینت صحرا که میرفتن همین در پوچو میبستن با این پورا برداشته ان این برداشته بعد برف و نمیشه وزول چخور نمیرفت همین انا همون مردک اختراع کرد لیژهای حاضر مثلا اینا لیژهای کوهی میباشن که صورت اینا قریب تو 120 100 کیلومتر ساعت میگیرن و لیژهای پیشتر مثلا اگر چقدر صورت بلند 10 15 زیاد میشن که و بید بود مثلا روغنی انا حیوان میشه که میشه روغنی بوستگیشته که برف نه قپا فرزنده از میخونن میرون همه چیز همش مختلف اینو مثلا بچهای کیسون چی میبینن با غیرت چقدر میبینن ای بلندی ای چی وابشه نمیترسن مثلا چقدر که با غیرت باشی لیژر هموقع همه بالو سر دادن دیگه نمیترسی تو رسیدن همه چقدر نگاه داشته میتونن در چخیل گشتن و چخیل همشه تکنیکش با اینو معلوم میموزن نغز میدونن اکنون امک خال محمد دیگر لیژه و یوسنکه نمی سوزد. او سمت کاری خود را دیگر کرد. انیخترش کاری پدر و باباهایش را احیا نمود. میگوید این هنر نیاگان خود را دوام می دهد. زیرا این نمونه هنر قدیمه تاجیکان تاریخ هزار ساله ها را دارد. اهالی این منطقه قریب همه از محصول دست او استفاده می برند. نالی نال میشود حوزی یک حوزی شغل میبید خوال میزنم قسم آخرش یک رای میزنیم برای وظیف شدنش من این هواکشی ما هواکشی صرفه کاران و 12 ولت کار میکنم برای ما برق هم صرفه کاری کردن که برق یکی منبع اساسی کاری ما من اینا میخ میگویم برای مثلا لنگر کردنی اسب ها یا یکم چهارگوی مایده استفاده میبرم اینشونی برای خیمه ها در فصل تابستون که مردم با باشگاه ها میروند در سر ساعت داره استفاده میبرن پیشتر در زمستون که کارهای برای وای کردن ما همه چیزها رو تیار میکنیم فرمایش‌ها رو در تابستون میگیریم و زمستون همین رو آیسته تیار میکنیم حلقه هم در آتش از سیم 6 تیار کرده میشد برای من میخ باز من میخ تیار میشین کمتر یک گرم کنیم هنرمندی خلاصه بسیار کسب پربرکت است چون که جامعه بزرگوار میگوید قیمت مرد نه بر سیم و زر است قیمت مرد به قدر هنر است ای بسا که تو با هنری قدر تو از خواجه هم بیشتر است پیشتر مسئله دریافت اشیای خام برای آهنگران دهات خیلی مشکل بود. بنابر کامیاب بودن آهن نلی اسبان رو از شاخ بوز کوهی می ساختند. در روستاها آهن رو با راه گداختن مدنی کوهی به دست می آوردند. از چوب بید می شود. من همین کنده که از شما دیدم داره من از این گلمخ تیار شده
من این جوشینه دست میکنم تیار شد زمان همین بید ببینم از چوبی بده چوبی بید بسو چوبی وای میشه مساکم کایش اینا مثلا میشه که با قبلگوی من همین خیلی جا میتروشی همین خیلی جا همین خیلی باشه میکشی نقششه همین میتروشید میشید زین اسب من یکی از اینایی که برای مرکبی کوری تروشنگیم این زین برای چی از این از فرق شی که مثلا در وقتی بور کردن علف و هیزم اگر یک کوفش کلام باشه خلال میاد برای ما باشه سیده نیشه کم ز پستر کردیم استفاده میبریم حوض ذکریات تو کوال رو میگیریم نری هر حوضی باید های طرف شد آنه مثلا کم قطع نترسیده میزنیم من این استاد ورزش هم نامزد استاد ورزش من مورم دامو یوشیمون مشق میکردیم اینجا سال 74 همین مردمی رو قریب 20 پرسبین هم همش اینجا نیست اویله که و این کار دور باشه همین لیجاده میسون ورزشی برفی هنگامی وارد شدن به کارگاه او آهنگر در نزد کوره آتش ایستاده و انبور آهن را در آتش سرخ میکرد و همراه شاگردانش آن را در بالای سندان با پود زده به شکل دلخواه می‌آورد. میگوید جوانان به این کار کمتر اهمیت میدهند. ما باید از خردسالی شوق این کسب را در نهاد آنها بیدار کنیم. وقتی که به هر کاری که میگه همت بسته کرده اگر خوری باید گل دسته کرده همه تمام کسب دوست داشتیم ان شاء الله با قلش میرسه لیکن دوست نداشتی سرم دلم یا کس مجبور کنه همین کارا کن ای کار نه برکه میشه نه این نه من همین کسب بسیار چیزای خریده نگاه داشتیم که مثلا همین کسب آهنگری بود همین نویلر چیزا در خونه نگاه داشتن دارم بسیار کسب پربرکت است همین مردمی همین ده همش مردمی مقیمی نیستن همین مردم پیش اومدگی اول باباشون دوای دن زیدی شتگی باز زیدی اگر شما البته اونجا رو میدونه در اونجا مسئله سوزشوری کمتر نکن تنقیسی میکشن بابا یا زمستان اومده ایجا میشتیان اینجا جنگل بوده همین خیلی جای سیریزمی بوده که درختش بسیار بوده درختور بوده می اومدن اویلوی همینجا میشتین خونه خیشوش بوده اما خیش تبورنده این مردم قطعا مردم با بهار موی اپریل در وقت کشتکور میشنه با میرفتن دزیده وای میکنن گندم میکردن جو همین مسئولیتی که روزگارا پیش میبرده همین دست من پنجای من چقدره که مثلا کار کنم مونده نمیشه من وقتی بوسکشی میکردم دستور دیوشتی کم کم چواندازی را میکردم با آدم‌ها چلبور میکردن در دستا با دپوی نه که من همین خیلی میقپیدم من گفتن چه خیلی میکنی دستات مونده نمیشه نه که همین مونده نمیشه بعد این همین ورزش من حوض 55 ساله خودم با همین خیلی بچه‌ها یوش علیش نمیکنم خودم نغز میگردم شکر خدا همه سلامتی نه این خودش یک ورزش است هر چقدر که آدم کار کنی با آهن سر کار کنی مثلا شیر جرقوت هست همه این بازگشت ارگانیسم عینه کار کردی موده ها تبادلات همه وای میشه ناحیه ورزاب همچون منطقه استراحتی و طبابتی و سیاحی به حساب می رود. این زمان در این منطقه 4 آسایشگاه و بیش از 67 منطقه های استراحتی ساخته مورد استفاده قرار داده شده. موضع سفیددره نیز از آن جهت در مرکز توجه سیاحان قرار گرفته است که با وجود در بلندی کوهها جایگیر شدن آن با تمام شرایط بود و باش و استراحت و زندگی برای ساکنان مهیا می باشد.